वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला सूरह आल इमरान यौसलत लसम आयात दा पदी आयात की यौ कानून ज़िक्र दा द जिहाद सरा मुतअल्लक़ बल्कि आम कानून दा मुसलमानानों द पारा आगा दादा कि मुसलमान यो कौम दा मुसलमान यो उम्मत दा द हर कौम जान ला दराज खबरी हुई चे अगद दुश्मन ना पट सातल वाड़ी और दाद दे कौम तो तहफ़ुज़ यो राज भी पदे की नो मुसलमान बो दयो काफिर न दयो गैर मुस्लिम ना राजदार न जोड़े यानी द ज़ड़ राज या द मुसलमान राज या द इस्लामी रियासत राजुना आगब वर्ता नखकार कई पदी बांधे हर सड़े पोएगी दादा लोए सत खबरी बाज़ सिक्रेट खबरें दासी हुई चेगा और कौम किम ख़ास खल्क़ ता मालूमी हुई आम ता नहीं मालूमी हुकल पदे ख़ास खल्क़ की गदारान पैदा कीगी नो अगा गदार गैर कौम ता दुश्मन ता दखपल वतन दखपल कौम राजुन अखकार करी दा मन द पे इस्लाम की और कुरान हकीम मुसलमानानों ता ददी खबर अमर कई चिद मुशरिकीन ना द कुफार ना बसोकम जान ला बिताना निसी बितानवी लेखी की राजदार दोस्त यानी कागज सारा मामलात के मजदूरी के तिजारत के लेन देन के नुकवलेश असे खबर तरीके यो सड़े द यो हिंदू सर ऐसे दोस्ताना दा गपशप कवलेशी दा रिश्ता बन गई दागद अलाज ज़बा बन खुरी और द इस्लाम बारह के बदाग पमख की दा से खबर न कई चिपागी द मुसलमान और द इस्लाम कमे की पल गैरत और खमियत इस्लामी बो दाजान की भरपूर मुसलमान साथी
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए ईमान वालो ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम मनी साए बितानतन बिताना गराजदार दोस्त वी चे सड़े और सरपटी खबरी दराज कई दा म जोड़ोए मिन दूनिकुम मा से वास्ता सुना मिन दूनिकुम यानी मिन दूनिल मुस्लिमीन ला यालूनकुम खबाला कमेन कई स्तासो पौरानी की पकाफिर बरवसन के ला यालूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुमा ख्वाखयगत चितासो तकलीफ किया चेवी वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम यकीनन कारशिवी दी बग़ज़ुना दुई दखलोना बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम द काफिर या द यहूदी दखलो डेर खबरी रारसी चेगा द बग़ज़ न डकी दी लिहाजा बरवसा पे मकवा मुसलमान ब दासीवी ची मुसलमान ब नरमवी हो मुसलमान ब बेदारमवी बेदार बमवी खबरदार बमवी द दुश्मन पर नक़्ल हरकत बजान खबरदार साथी और दागई द अज़ायमो बखबर हासिल ची दे खल्को चा अज़ायम दी और द आगोई द साजिशुनो ना द बचाव द पारा व इक़दामात कई वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर अवागा चिपटई सिनीद दुई दा खुडेर लोई दी दा दखलो ना खोय कला कला प गलताय बांधे दुश्मनाय खबर रोज़ खो पजड़ के खुडेर लोई दुश्मनी दा अखो नख कार के अखो अल्लाह का पता लगा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयात यकीनन मुंगा बयान करे तासु ता द आयातुनो इन कुंतुम ताक़िलून का अकल कवे आयात न मुराद आयात कुरानिया दी द कुरान आयातुना को सही तरीके बांधे लोले नो इंसान के ची अकली नो डेर लोई बसीरत वेर के इंसान लो बल तालीम तबे ज़रूरतम निश्ता हान तुम लाए तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम खबरदार ता सोए मोमिनानो तुहिब्बूनहुम मोहब्बत साथई दुई सरा वला युहिब्बूनकुम खुदुई मोहब्बत न साथी तासु सरा गुर कुरान की चिकम द यहूद बारकी या द नूर काफिर बारकी कमे सख्त खबर रागली नो अल्लाह पाक न हो सुख न पुईगन इस्लाम को डेर द नरमाई दींदा द सलामत्याई दींदा द तराहुम द मेहरबानाई दींदा इंसान खुद से कहे प इस्लाम के पयोमीगी और चिंजिम द जुल्म इजाज़त निश्त जुल्म को कतान प इस्लाम के तसव्वुर निश्त गैर इंसान बमन के गैर इंसान इस्लाम दुमरा द सलामतिया दींदा दुमरा द मेहरबानाई दींदा दुमरा द रहम दींदा और तालीमात इमदग शांति दी खुब्बल तरफ तक कुरान हकीम की और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंदा गए और सीरत की द गैर मुस्लिमों द कुफारों द यहूद बारक के सख्ती मिश्ता
دا ولی دا زکا چې ابتدا دا هغه طرف نه ده ابتدا دا هغه طرف نه ده دا غي پزړونو کې د مسلمان سره بغضونه دي دشمنی دا کوس طاقت اورسی نو مسلمان مانزت هم نه پریږدي دا سه کافر شته چې نفس د مسلمان نوم په بدلوي د اسلام نوم په بدلوي نو بیا هغه سره وڅ کې هغه بیا په دمونو نه جوړیږي داسې بیماران هر بیمار په ګولایم نه جوړیږي هغه سرجری غواړي دا سرجنان دی د پاره دي دین اسلام بالکل د عقل سره موافق مطابق دین ده اپریشن غواړي دیو سړی بګیډه کې غټره سوړای پراته ده نو ته ورکوا ګولای کنه چې ګیډه د ولشلولي نه په چړو باندې نو دا جوړیږي نه دا د الله پاک یو نظام د داسې پدې کې انسان څه نشي ویلې د اسلام غلطه ترجمانی او تشریح هم نه د پکار چیرګن اسلام کې بالکل بس صرف او صرف جڑا ده یا صرف او صرف مثلا وظائف دي او که کافر په مخ سپېړی درګي نو تور ته خاندا که کافر په شاعر الله باندې حمله کوي نو تور ته دعا کوا که کافر د مسلمان د الله او د رسول توهین کوي نو ته خیر د پوي بشي نه پوي دا نه ده دا سن ده د دین مزاج دا سن ده دا انسان ته پته لګي چې قران حکیم په صحیح مانو باندې اولولي ورسره مکمل سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د نبی په سیرت کې انتهائی نرمی د اخلاق دي خدا الله د پیغمبر ټوله زندگی د جهاد فی سبیل الله نه ډکه دا طرف هغه پانه پکې اب وے پکې هغه پانه شته په دین کې اب ته نو بس او په دې څه شرم مرم نه ده پکار که څوک پراپګاندا کوي چې ول اسلام کې سختی دا شدت ده نه اسلام کې دفاع ده دفاع چې د کافر حق ده نو د مسلمانانو حق ده نن دنیا وګورئ کافر چې مردار شي نو ټوله دنیا په لړزانی مسلمانانو بچی جنکای خزي بیزت کیږي سوځي قتلېږي ذلیل کیږي پکورونو کې بند پراته دي ټوله دنیا ورته خان دي را خان دا وی خیر دا اندرونی معاملہ اندرونی چې ته مردارېږي نو بیا ټوله دنیا په سر اخلي او چې مسلمان شهید کیږي نو اندرونی معاملہ ده هان تم لا تحبونهم ولا يحبونكم دیتا سره محبت نه ساتي وتؤمنون بالکتاب كله او تاسو ایمان راوړی پټول کتاب باندې تؤمنون بالکتاب كله پټول قران به ایمان راوړی کنه نو پټول قران کې jihad شتا کنه پټول قران کې قتال شتا سورہ بقرہ کې مستقل حصہ دا سورہ ال عمران کې مستقل حصہ دا نساء کشتا مائدہ کشتا ہر صورت دا قرآن چه گوری مدنی صورت
نو د جهاد پایاتونو مزین ده وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه مخی تیر شو تؤمنون بالکتاب کله تخ پټول کتاب ایمان راوړي که یو سړی د یو آیات د قران نه انکار وکړو نو دا داسې کافر ده لکه چې د ټول قران نه انکار کوي نو د یو آیات نه انکار نشي کولی پټول هم نشي آیات که یو آیات د قران چا پټ کو یو آیات نو دا سخ گناہگار دا کتمان دا حق یو او د قرآن پایاتونو باندې اوار تیریدل یا داغی غلط توجیحات یا تاویل کول دام ظلم دا قرآن سره او تحریف دا قرآن دا سے بیان کا څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو نا قولا فعلا تقریرا داغي تشریح راغلی د ځان نمون دین نشي جوړولې په څوار لسمه پنځلسمه صدای کې هیڅوک هم نشي جوړولې د یو دین د کار د پاره یو حکمت عملی اختیاري دیش دیکھے اللہ علماء بصیرت ور کئی چرا شداکار د دې ځنه شروع کا یا د دې ځنه شروع کا یہ پدی طریقې شروع کا یا پدی طریقې شروع کا پدی باندې به دا وخت مجتهد علماء الله پوي هغه خلق چې مجاهدی کوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا شیخ الهند چې د مالټې په جیل کې د انګریز په قید کې څومره وخت تیر کو نو چې واپس راغو نو حکمت عملی بدل حکمت عملی دا چې د جهاد په بسه په ځای باندې فل وقت تحریک شروع تحریک آزادی اور سیاست شروع نا جدا خبر ده خدای دا مقصد نه چې بس عمدہ دین او ګرځوا دا دین نه ده دا د دین حصہ ده د دین حصہ ده دیو جن د قران ویل ډیر ضروری دی قران باندې ځان په ول ډیر ضروری دی چې انسان د تنگ نظرو ښکار نشي او د مختلفو جید علماءنا د دین پوهه حاصل ول پکار دی وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان راوړی پټول کتاب باندې وَإِذَا لَقُوكُمْ او کله چې تاسو سره ملوشي قالوا آمنا وای مونږ ایمان را وړې وَإِذَا خَلَوْا کله چې ځان لشي عز علیکم الانامل چکونه لګي تاسو بارکه تاسو د وجي علیکم لکه سړې چاته غصي الانامل په خپل غوتو باندې غوتو د غوتو په سرونو باندې اسی چک لګی د ډېرې غوسې دومره درته غوسه ده د دې غوسې علاج به څنګه کې عز علیکم الانامل مسلمان هو ډېر تکلیف تیرې او ډېر تیر کړي او قران خو بار بار د صبر تلقین کړي بار بار ضعف تلقین گئی فافو وصفخو افا کوا زمان نبی درگزر کوئے افا کوا درگزر کوئے خیر دو ټول عمر چونکه په خیر دھن تیریږي
نو باوی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه. دا خو فتنه ده، فتنه ده، دا فتنه صفا کول غواړي. من الغیظ د وجه د غصینا، قل موتو بغیظکما، وی مړ شئ په دې خپل غصې کې، الله به مړ کی. ان شاء الله اسلام لبا الله عروج او ترقی ور کوي، مسلمان لبا الله عزت ور کوي. اے د مسلمان دشمن کته غصه په دې غصې کې به الله مړ کی. موتو بغیظکم ان الله یقینا الله پاک علیم بذات الصدور، پوی دے پرازونو د سینو باندې. ان تمسسکم حسنۃ تسؤهما، لیکن ترغیب د جهاد تم او د مشرکینو او د دشمنان اسلام دا دعوت ذکر ده. ان تمسسکم حسنۃ، کورسیگی تاسو ته خوشحالی، نو تسؤهم خپکی دوی لره. او دا آیات چې نازلی دو دا آیاتونه نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې موجود ده. د ټولي دنیا اخلاق چې راجمه کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو سره نسبت نشته. دومره د اخلاقو په اعلی مرتبه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فائز ده چې په دنیا کې څوک د هغې د مقابلې تصور نشي کولی. دومره شفقت او دومره نرمی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې واده بل چا کې دی نشي. د خپل ذات باره کې خو د چا نه انتقام نه ده اخیستی، په ځان ډېر تکلیفونه تیر کړي د الله د دین په خاطر. خو د هغه مقابلې کې وګوره خلک څنګه دي. ان تمسسکم حسنۃ تسؤهم، کتاسو ته خوشحالی در باندې راشي دا په خپشي. ولی خپشي؟ زړه کې بغض ده، عناد او دشمنی ده. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، او کورسیږي تاسو ته څه تکلیف، یفرحوا، خوشحالی. کدا الله پیغمبر ته تکلیف ورسی، صحابه کرامو ته تکلیف ورسی، دا دشمنان اسلام خوشحالی مناوي. یفرحوا، ولی بغض والدی گن یفرحوا بها. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اس د دې مقابل کی مسلمان به مضبوطی کی په پڅ باندې، اول په صبر باندې. د صبر ماده پزان کې واچو چې خپې دې نه خوې اعصاب کمزوري مسات، اعصاب ورته مضبوط کا. دا د اعصاب جنگمی دې تصبر وي. وَإِن تَصْبِرُوا، کتاسو صبر کو، وَتَتَّقُوا، او اللہ نه یریږئ. تقوام ضروری د مسلمان د پاره چې الله ناراض نشي. وَتَتَّقُوا لا يضركم كيدهم شيئا، ضرر نشي رسول تاسو ته د دوی مکرونم ذره بر. کای به مکرونا لګیا وي تاسو ته ضرر نه رسي. ان الله بما يعملون محيط، یقینا الله پاک پاک اعمال چې دوی کوي احاطه کوونکی دی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، مثال د پاره واقعیت او خود ذکر کړي
او د بدر، صبر او عدم صبر، یو مخت صبر بل مخت عدم صبر. عدم صبر سره کله کله نقصان وشي او صبر سره فایده کیږي. او د صبر په صفت باندې انسان کې نظم پیدا کیږي، یعنی طاعت د امیر دې په یو ځای کې کینې نو کینه. زړه درته وی، شیطان درته وی چې پاڅه خو م پاڅه د امیر طاعت وکړه ومنه. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، دا د احد د غزا تصویر ده. د احد غزا په دریم کال باندې د هجرت راغلی و، بدر نه یو کال بعد. بدر کی مشرکین مکه ډیر سخت شرمیدلی او ډیر شکست خوړل، او یا کس د دوی سرداران روس اپکه مردار شو. غټ بدماشان چې صحابه به پستر ګمر کو باندې میراول اپکه مردار شو. ابو جهل اپکه مردار شو. عتبہ او شیبہ او دغه سيزونه پکې لاړل. ابو سفیان سے پاتې شو، د قسمت خو بیا وروسته مسلمان ده الحمدلله. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې د تر زویم ده او سخرم ده. ام حبیبه د لوروا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې و. اچو کې قافلې سره نو به د قریش سیادت او مشری هغه ته پاتې شو. نو د خود جنگ بیا داغه په سیادت او قیادت کې شو ابو سفیان. نو د بدر نه بعد دی دا پروګرام جوړ کو چې دا کما قافله چې مونږه قافله رااله صحیح سالم رااله د شام نه. نو د دې چې څومره ګټه دا به څوک نه اخلي، دا به مونږ د جنگ د تیارې د پاره لګو. په دې به د جنگ سازو سامان اخلو، مکمل تیارې وګو، نو بیا به انتقام اخلو. نو کال بعد راغل پخپلا تر دې چې مدینه منورې ترا داخل شو. وادي عقیق کی را کوشو، بدر احد تزان رسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا خلکو وی چې دا مشرکین راغلي انت پراته دي انتقام اخلي جنگ کوي. د جمعې ورځ و مازیګر ماسپخین رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سره مشوره وکړه چې کومه طریقه اختیار وکړي. مشوره ډیره ښه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به مشورې کولې. د ځنې خلکو دا رایه وه چې ښه دا ده چې ونه وځو، پراته دي که کله نږدې راتلل نو برپور به د ځان دفاع کولی شو. بعض خلک بدر کې غایب نو شریک شوي، دا غي د زړه یو جذبه او یو جوش ایوی نه داسې نه. مونږ به خامخا د الله پیغمبر دی خلکو ته مخامخ کوا، په زړه مو ارمان ده چې دی سره لاس په لاس وجنګي. او دا خلق ډیرو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی صحیح ده بس وضو
کور ته لاړو زغره راواچوله چې راووتو نو هغه خلکو بیا خپله مشوره واپس کوله چې خیر د الله نبي څنګه چې ستا خوښ دلې به پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د الله پیغمبر زغره واچي بیا وباسي نه، دا د زغرو پیغمبر ده، د تورو پیغمبر ده، زغره به نه وباسي. بس روان شو او خود خو نږدې ده. لاړلو خود ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سکم زر کسانو ټوټلی پدې کې منافقان هم منافقان ته پلار کې راستانه شو تقریبا 300 نو سکم او سوا شپږ نیم سوا کسان پاتې شو مسلمانان. پدې کې به کمزوري خامخای پار قوم کې کمزوری می امخت کافر 3,000 او دا غي سره ټولو سره توري اصلي پورا برابر کمپلیټ راغلیو ګر تیارې کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په پورا سحر د خیمین راووتو مسلمانانو ته زینا صفونا مورچی د جنگ چې کومه نقشوي داغي مطابق ورته خودل 50 کسای په جبل رماد باندې کینول وادي رمونا داسې خړه غونته ده او داغي په دې کناري وړو کې غونته غر داغي ته جبل رمات وي دو خود سره بالکل مخامخ راځي 50 کساوي تاسو بده دې کې ناس یې زګه چې خطر شته چې دا کافر په دې جوړې کې په مو باندې پشارش. عبد الله ابن جبیر امیر کو باقی صحابه صفو نقل او جنگ شروع شو. نو کافر ہوتے نا یو پشپک تقریبا زیاد ځکه 600 کسان یا څه کم او 3000 نو ابتدا کی چې جنگ شروع شو صحابه کرامو په جکل حمله او کا پړومبه حمله کفار پشا باندې کړ او پتیخ تش میدان پریو اوس غلیدل ار یو د ځان په خلاصي باندې دا غین بعد بیا په مغه واده خو دین مخ کې داسې وشو چې کله کفار منډه کا او ډیر سامانونه غنایم تینا پاتې شو نو د اعلان د صحابه اگر اجمع کول شروع کړ دی بار کسانو چې او قتل چې بس میدان هوز د جنگ نه ده کافر خو تختیدلی دي نو راځي چې ورکو شو کنه امیر ورتوی نامات رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ما درته نه ویلي دینه بن راکوزي زه خو بناستم او لسکه سره نورم پاتې شو دا باقی تیرا کوشو مشرکین په ما وعده کې راغل د الله سي شهیدان کړ خو لګو ګن او بیا مخ پشا باندې راغل او جنگ به ګرم شو مسلمانانو ته پکې ډېر نقصان ورسېدو او یا کس شهیدان شو او یو سخت امتحان حالت جوړ شو
رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې مخ مبارک زخمی شو، غاښ شهید شو، د خود کړای په مخ کې نه نوتی و او ډېر وخت مشرکینو ته محاصره کړی و چې دا ونه پریدو. او چند صحابه ډېر بهادر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناست. ابو طلحه رضی الله عنه د لاس او غشي بجراتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی په لاس باندې استنول، لاس شل شو او د الله پیغمبر ته غشي نور پرې. بیا صحابه کرام راجم شو او دوباره تر و تازه شو، مشرکین پشاړ شو، جنگ سوړ شو. خو چې وکتل نو ډېر صحابه شهیدان او یا کس. نو دې مقام کې د دغه هزیمت او د دې تکلیف او به علتونه مروړي قرآن دا ولې وشو. آئنده د پاره داسې ونه کوي، آئنده داسې ونه کوي. دا یو ترخه تجربه وه. کله بعض حالاتو کې داسې راشي، دا یو امتحان و. تلک الایام نداولها بین الناس، دا امتحان. دا ستاسو د بې صبرۍ نتیجه وه. بې د پاره بې صبري ونه کوئ. د امیر طاعت مو نه ده کړی، بیا د امیر طاعت کوئ. دا تنبیحات دی پکې. چې کوم صحابه په بدر په احد کې شهیدو شهیدان دي نو خو لوی مقام والد دا غي بارکه یاد ده. چې کوم غازیان دي نو دا غي هم لوی مقام ده. او الله غي ته د عفو اعلانونه کړي که شرط تاسو نه دې مقام کې غلطۍ شوي دي نو الله ټول معاف کړي ای بخلی ای زکشي. دا ډېر لوی خلق دي. انسان نه غلطۍ کیږي خو الله رب العزت د انسان زړه ته ګوري، دا به مجاهدو ته ګوري، داغه قربانو تم ګوري، داغه اخلاص تم ګوري. داغه مطابق الله رب العزت هغه ته په خپل اعلان کوي چې خپکیږه ما ولقد عفا الله عنكم وإذ غدوت من أهلك. کله چې سحر وته ته د خپل اهلنا، د خپل اهل زکوي چې بیبي عائشہ رضی الله عنها د نبی له سلام سره، فاطمه بیبي موجوده و، بعض زنانه به جهاد تتلی او هغه خپل خدمات کول. مجاهدین الله پخلی شو یا اوبر اورل شو، دا کم بعض کارونه چې زنانه خ کولې شي، نارینه او په نسبت خ کولې شي. نو بدا زنانه او صحابیاتو بدا کول، جنگ نه کو. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعَدَ لِلْقِتَالِ. کله چې سحر وته ته د خپل اهلنا خودل د مؤمنانو ته مورچی د پاره د جنگ زینا ته خودل چې ته بدلته استاد زیشو استاد زیش. والله سمیع علیم، الله اوریدن کې او په هده. اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا. کله چې کس کړه یو دوړل استاد سنان تفشلا چې کمزوري شي، کمزوري ښکارک، سستی ښکارک. والله ولیهما، الله پاک د دوی مددگارو. طائفتان نه مراد یو دو خاندانو، بنو حارثه او بنو سلمہ. منافقان چې ستانه شونو د دې مخفي
په پلړځان شو چې دا خبر اوران نه بیا او دا نه کیږي ځکه چې هغه مخته کافر خو ډېر زیات دي په زړه کې دا خطرات راتلل چې رب اسمو هم لاړ شو واپس خو الله رب العزت هغه د واپس آینه بچکل والله وليهما او دا خلق بیا په دې باندې رستو ډېر خوشاله چې شکر ده پزړه کې خو یو غلط اراده راغلی و خو الله پاک مونږ بچو واپس آینا او په دې ډېر خوشاله یو چې الله فرمایي والله وليهما چې الله وی زده ولیوما ولی دینه غټه خبره خو نشته وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله دې توکل او ورسه کوي مؤمنان توکل ویل کېږي په الله باندې ځان سپارل ورسه کول او نتایج الله تسپارل چې یا الله زما دغه طاقت او دامه وکړ نور ستا کار ده زما کار خو نه ده دې ته وی توکل الله و توکل د اسباب سره س تصادم منافات نشته اسباب سره استعمال د اسباب او دام د توکل یو حصہ ده په کم توکل کې چې اسباب نه نو دا توکل دانا دازدا کوي په کم توکل کې چې استعمال د اسباب او ترک شي دا به توکل نه دا توکل نه اسباب به استعمالي احتیاطی تدابیر به استعمالي دا په اسلام کې شته دا خونه چې کوئی ته یاد لوړ کمر نزان گزار کوي په الله میں توکل دا توکل په الله دا خو ما شومان توکل دا سه توکلونه الله تعالی نه غواړي د سر د مات شنو د ځان ذمہوار په خپل دی الله په ذات باندې توکل دیته وی چې کوم اسباب دي احتیاطي کم عقل الله تعالی درکړي هغه استعمال کا خود ته یو حد ته نشي رسیدي نتیجه تخپل نشي رسیدي نتیجه الله تسپارا ولقد نصركم الله ببدر وانتم ذلة یقینا مدد کړو الله تاسو سره په بدر کې او تاسو کمزوري وای بدر کې ملګ وای کمزوري وای خو الله پاک در سره مدد کړو په بدر کې د امیر طاعت ډیر زیاتو او صبر زیاتو منختوا فتقوا الله ان الله پاک بیا هغه ځای تاسو لفظ خدر کړی و کافر خوشیو فتقوا الله وسلانو یریږي لعلکم تشکرون دې د پارا چې شکر ادا یې شکر گزار شي ناشکری د نه نشي اذ تقول للمؤمنین دا د بدر غ نقشه ذکر ده بدر دو خود نه یو کال مخکې شو او نبی علیہ السلام څخه د تیارې نو کړي په دې نیت وته چې په لار کې قافله بد ابو سفیان رئیسار او کفار ته نقصان ورسو ځکه چې د جهاد حکم شوی دی جهاد حکم او اجازه چراغو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول نه دا لګ اقدامات شروع کړ دا یو تمهید دا غي قافلې بتیری دي مدینه ته نږدې شام ته بدل الله ستل راتل نو په بدر باندې بم راتل بدر مدینه منوره سره نږدې ده
سل کیلومیټر به دا ځای کې کلی ده او دا ځای کویو او بوي لګا آبادي وه نو دغه ځای کې به د خلکو یوه دمه کوله دمه نو تلل به بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نیت باندې وته چې دا قافله به ایساره کم قریشو ته به یو نقصان ورسي دشمن دګن دام جهاد ده جهاد د پاره مختلفې طریقې دي بیا مختلف تدابیر دي قافله تیر شي و بیا شراتلا نو هغه قافلې ته پته لګېدلې وه ابو سفیان صاحب ته تجسس هم کړی نو هغه لار بدله کړ سمندر ته نږدې لاړو او مکی ته هم جواب ولېږلو چې زر راورسئ بدر له بدر کې راته ناست دي ابو جهل قاسم ډېر غصه و د مخکې نه اعلانونه یې وکړل او تقریبا 1000 کسان یې راوویستل بدر ته ځان راورسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې بدر ته خو ابو جهل راغو جنگ د پاره صحابه ته وی څوک مزوس زه خو جنگ لنوم راغلی زما خدا خیال نو تاسو ډېر لګي او تاسو ته خو ما غځې کې دا نه دی ویلي چې جنگ وکم مال مشوره راکړئ مهاجر پکې ډېر لګو انصار ډېرو مهاجر خو پاسې د لغو خپل بلا خبره پیش کړي چې مونږ هر څه ته تیار یو د الله نبی چې څنګه استغفار کوي خدای الله پیغمبر انصار ته اشاره کوله چې تاسو سوي نو انصار پوه شو چې دا هم یادې وی دا الله پیغمبره مونږ تا ته وی چره مغه خبرو نکو لکه بنی اسرائیل چې موسی علیہ السلام ته کړي و اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون مقداد ابن اسود پاسی دل رضی الله عنه متاتوي چې تزا مو بتانا خي طرف تم جنگي ګستم مختم شاتم برق الغماد لکمو بوزینتان رستو کی گنا موغ صحابه نیو اغانصار نیو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم داغه په خبرو ډېر خوشحال شو مطمئن شو بیا داغه نه بعد د بدر تیارې او شو سب بندیو شو ټول اشپر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تجړل الله تعالی جزي کوله چې الله خپل مدد راولېګا خپل وعده پورا کا سحر بیا چې جنگ شروع شو الله پاک ملائک را لېګلې دي 1000 باقاعده مسلح او باقاعده باوردی راغلی باوردی پاسونو باندې جبرئیل علیہ السلام ای جرنیلو کفار سره باقاعده زمینی جنگ کړي زمینی جنگ هر څه کې د الله حکمتونه ملائک فوای جنگم کولې شي بارانه به په سره پرېخه خو نه کاوه شان الله په تو تاګرم لخر تبا کړي ابرها دا د الله حکمتونه دی الله کار ده یو جبرئیل علیہ السلام په وزر باندې روح کلی الټا کوي نو 1000 ملائکه ته ساجد دا د الله حکمت دی کی نور خبرې نو 1000 ملائکه کفار سره جنگ کړي و جلیم دي
رانیولی هم دي. الله مسلمانان لړ ډېره فتح ورکړه او یا پک هغه کې مردار صحابو کې 17 شهیدان دي ولس. اذ تقول للمؤمنین کله چې ویلو تا مؤمنانو ته الی یکفیکم آیا کافی نه تاسو د پاره یمدکم ربکم دا چې مددو کی تاسو سره تاسو رب بثلاثه الاف من الملائکه پتین هزار د ملائکو نا منزلین را کو زیدن کی 3000 براولېګم دا 3000 او 5000 پورې دا بل آیاتو ګوره بلا ولنا دا هډیر شی دی بلا ولنا ان تصبروا وتتقوا کتاسو صبرناک او پرهیزگار اے ویاتوکم من فورهم راشدہ قریش او مشرکین در ته جوش پل کې اخو الله قتل کنه چې څومره په جوش کې راوتی په جذبه کې راوتی اسم جاهل ہوئی داسې جاهل خو الله پاک تا پدا سے وخت کې الله ته عجزي خو نه کوي کنه بدمعاشي بریتونه تا وي چې مې یو بارزونی څوک به ما سره میدان ته راوځي من فورهم هذا یمددکم ربکم دا د امداد بو کی تاسو سره تاسو رب بخمسة آلاف من الملائکه په 5000 د ملائکو نا مصومین نشاندار وئی 3000 5000 او 1000 دا درې عدد دي په دې ځای راغلی 1000 دي خود 3000 او د 5000 الله پاک خبر ورکړو وعده کړی وزکا چې قریش د افواغان خورولي چې د پلانی زینا ذره روان دي د پلانی زینا ذره روان دي مو 15000 بشو دومره بشو الله وی ته غم کو ما سره هو لخر ډیر دیګا ټول ازمکه به ډکش ته غم کو دا الله جنگ ده ستا جنگ نه ده که 15000 راغل 15000 درو لګم که 3000 راغل 3000 درو لګم که زر پاتې شو نو به زردر لګم تاسو به بیغم آئے. سراقہ ابن مالک یو لوی سردار د قبیله اپ خپل نو خو شیطان داغه په شکل کې راغلو. شیطان پورا شیر د سراقه شکل جوړ کړو او ابو جهل سره لاس نیولو چې زه خو راغم او ما پسې دومره لخکري دي ګوره چې رستو نشي او ستا شا ډېره مضبوطه ده او دا خلق ختم کا چې ملائکه یو قتل او جبريل علیہ السلام یو کو تو بس شیطان خو پیجندو چې دا جبريل د منډه ابو جهل ورته چیرته لاړې وین یا خاف الله د الله نه وړ ارشو انی ارام الا تراون زه خو هغه څه ګورم چې تاسو یې نه ګورئ کنه نو به 1000 ملائک الله راو لګل وما جعله الله الا بشرا لكما داغا سوال جواب د چیرې 1000 ملائکه ته ضرورت نه ده کنه نشته یو ملکم کافی ده یو ملک طائف نه چې واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو ډیر مایوس او ډیر غمجن جبريل راغ اور سره یو بل ملک راغ فرشتہ ویدا د غرونو ملک ده غرونه د په اختیار کې الله چولې دي کته غواړي په دې طائف بدا غرونه دا سره جخ کې او چکړی وي
رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا زدانه غواړم کې دې شي رستو خلق پکې چرته مسلمانان شي دا جاهل دي ناپوهه دي نو دا 1000 ملائک الله ول را لېږي داغي جواب دا وما جعله الله الا بشرا لكم نذکر زول الله پاک دارا لېګل د دومره ملائکو مگر زیر استاسو د پارا انسان فطرت داسې ده چې د ځان سره لګ ډله ګوري کنه نو دا ډاډای ډلې باندې لګ ډاډه کیږي فطرت داسې ده ولتطمئن قلوبکم به دې د پاره چې مطمئن شي زړونه تاسو په دې باندې ومن نصر الا من عند الله نه دې مدد حاصل کی مگر د الله د طرفه العزیز الحکیم چې غالب او حکمت والا دی ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين دې د پاره چې هلاک کی الله پاک طرفن یو ټوکړه یو حصہ بدر الله پاک غزا د بدر جنگ پدې کې الله تم منظورو ولی منظورو یو ټوکړه ته نه کټکې چې دبز د کې دا خلک ډېر بے ادب دي ډېر ظالمان دي دا غړ غړ سرونه ته نه وای ليقطع طرفا من الذين كفروا دې د پاره چې کټ کې الله پاک یو حصہ دا کسانو نه چې کافران دي او یکبتهما یا ذلیل کی دوی لرا یا ذلیل کی او په معنا د و امراضی یعنی قتل بهم کی او ذلیل بهم کی چې کم پاتې شي به ذلیل شي او چې کم قتل شي به قتل شي نو فینقلبوا خائبین بس واپس بشي دوی خائبین نامرادا اور ډیر مایوس لاړل واپس ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون او خود کی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تخپل نفسی تکلیف بدنی مرسیدلو او په صحابه باندې الله نبی ډیر خپاو ډیر زیات خپاو چې دا څوش او مشرکین او ډیر زیات د حد نه غوسه او خیره ورته کړی وي نو دا آیات دا سده چې دا یو تنبیه او تسلی ده تنبیه او تسلی چې ته دومره مخه پکېږه دا د الله فیصلې دي ستا فیصلې نه دي لیس لک من الامر شیء نشته تا د پاره د اختیار نام څه شی ګوره اختیار ستا پلاس کې نه اختیار د الله پلاس کې دنیا ټول ارڅ د الله دی چې څوک مړی او څوک ژوندۍ کوي او څوک بچ کوي او څوک زخمی کوي دا ارڅ د الله دی او یتوب علیهم او يعذبهم او يعذبهما تر دې چې مهربانيو کې الله په دوی باندې عذاب ورکړي دوی لرا فإنهم ظالمون مسکینا دوی ظالمان دي معنا دا ده چې دا کم کافر پاتې دي د دې پته صرف الله ته ده دا پته هم چاته نشته چې دو سره الله څه کول غواړي دام کې دی چې الله ورته هدایت وکړي دام کی دیشی چې الله عذاب ورکی که هدایت کئی نو داد الله رحم دا
کاذاب ور کوي نو دا د الله عدل ده، ځکه چې ظالمان دي او ظالم له سزا عدل ده. نو به زنو لپاره الله پاک هدایت نصیب کو. ابو سفیان چې د دې جنگ مشر سردارو ا مسلمان شوه فتح مکه کی. خالد ابن ولید رضی الله عنه د هغه کسانو مشرو چې چا حمله کړي و د شان د خالد ابن ولید په قیادت کې و او هغه رستو مسلمان شوه، عظیم جنگونه کړي، عظیم جرنیل تیر شوه، جهادونه کړي، د اسلام لپاره ډېر غټه قربانۍ کړي. مقصد دا ده چې بس مسلمان د الله فیصله ته ګوري، نور د الله کارونه دي، ارس د الله پلاس کی، ارس د الله پلاس کی. نه په زور څوک مسلمانو لیش، نه په زور څوک کافر کولې شي، او نستا په دې خبرو کې کار شتا چې د تول هدایت شو د تول او نشو، دې کې کار نشته، دا الله کار دی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، او خاص د الله د پاره غدي چې اسمانونو کې دی، هغه چې زمکه کې دی. یغفر لمن یشاء، بخنه کې الله چاله چې وغواړي، ويعذب من یشاء، عذاب ورکړي الله چاله چې وغواړي. والله غفور رحیم، الله بخون کې او مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. دی مقام نبل عیسی د صورت سلورم آگا مضامین پکی بدل شي پدې کې معنا دا کارونو نه چې هغه سره مدد د الله بنديږي. هغه امور ذکر کوي چې هغه مسلمانانو کې د جهاد صلاحیت بڑھاوي او پیدا کوي، چې هغه بعض امور انتظامیه دي او دارنګي اخلاق ذکر کوي د مشر او د کشرانو. مشر له څه پکار دي، کشر له څه پکار دي. یو خدا د چې سود مکوي، چې سود کې نو به تب jihad نشي کولای، څنګه به وکړي؟ سود ونه کوي، سود مخوره. یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تاکلوا الربا، سود مخوره. اضعافا اضعافا مضاعفا، دوچن په دوچندو سرا. دا کې د پاره د رد په يهوديانو باندې ځکه هغه وداسې سود خړو، انټرنیشنل سودګرو اوسم په دنیا کې انټرنیشنل سودګر دي. ورلد بینک، IMF وغیرہ دا د سود لوی مرکزونه دي. دنیا ټوله په غم کې مبتلا کړي ده. دا کنه خلک به ټول ټیک ټاک وي، د لوګو نمبري ټیک ټاک به د دې وطن نم کا الله د سود نظام ختم کی، دا خلک بخپل ټیک ټاک شي. او دې له خلافت پکار ده، خلافت نظام پکار ده، بهترین نظام ده. هر سړی په خپل خود ریږي، د خپل روزگار خاون وي. ډېر خبره به ختم شي، برکات الهیه براشي، قرضونه مرزونه به ټول ختم شي. دا قرضونه خو په مې نیم خو دې مردار خورو په خپل وړو په سودونو کې لاړل، په سودونو کې.
منګک سوړه د هیڅ پته نه لګي سودونه دي او بیا پاغي سودونه دي نسل در نسل ود عمل پدی سودونو کې مبتلا یو نظام بدلول غواړي یره وی چې دا تبدیلی خان راشي نور څه بټیک شي خوري بټیک شي سم او شرماول دا سیمل کو شرمو چې اوسه پہلا جی څوک نه پوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا ایمان والا سود مخره دچن په دچندو دچن په دچندو دیته وی چې لکه چا پیسې چاله ورکی چې مال به میشت کی یا کال کې د دومره سود یا منافع راکې نو چې هغه ورله میش بعد منافع را نوړي نو هغه مر سره ټچ کی هغه پسې سود شروع شي سود پسې سود واتقوا الله ويرجى الله لعلكم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شئ که کامیابی په دنیا او آخرت کې غواړي خجون غواړي خوشحالي غواړي الله نو یریګا الله نه يردا د چې سود پرېدا سود پرېدا اوس کې وسړې وی نو زه سود نه کام او چې مل د سود نه ډک دنو سبا کام په دې د پاره را پاسه کړل دا غم دې چرته کړی دا سود نه څنګه خلاصي سودی نظام نه به څنګه خلاصي دې د پاره چې تو جهاد پکار کوشش پکار ده واتقوا النار التي يريغ دور اغنا اعدت للكافرين چې تیار کړی شوی دی د پاره د کافرو مسلمان هم به دغه تتلیشي چې کله د الله نافرمانی کوي واطیع الله والرسول تقوا د اور نه چکه ځان چې بچکه نو هغه د پاره لار ادا ده چې واطیع الله والرسول طاعت کید الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلکم ترحمون دې د پاره چې تاسو باندې رحم وکړئ شي په منلو د الله او د الله د نبی کې ډېر لوی خیر ده او لوی رحم در باندې وشي بل وسارعوا الى مغفرة جلتیو کئ تیزیو کئ د یو بلنا مغفرت من ربکم د طرف درب تاسو نه مسارعه دې ته وی چې سړې د یو بل نزان وړاندې کوي مقصد دا ده چې اسباب د مغفرت اسباب د جنت چې هغه د الله پاک دین او طاعت د الله او د نبی طاعت ده دې ته د یو بل نزان وړاندې کوي صفونو د مانزه تا یو بل نمخ کې شي صفونو د جهاد تا یو بل نمخ کې شي پنی کو اخلاق او خیسته خصائلو کې د یو بل نمخ کې شي سارعو الى مغفرت یعنی الى اسباب مغفرت وجنت عرض السماوات والارض اغه جنت ته چداغي پلنواله چوڑائی دا د اسمانونو د زمکو برابر ده چوڑائی دومره ده عرض یو طولو گدوالی ته وی همیشه د پاره طول پړې زیاتی کنه د عرض نه دینه معلومه شو چې جنت ټوله نقشه د مستطیل په شکل کې ټوله نقشه نو پلنواله څومره ده پلنواله چې دا زمکه اسمانونه داسې او غوړي خدام د تصور نه بار ځکه مونږ خدای ازمکه ګورو خدا انور چې مونږ تخکاری د اسمان د لاندې وړو کی روټای ګرځي را ګرځي کو کوړې دا په هزارګا چند د زمکه نه لوي ده
نو چې د اسمان د لاندې دومره لوی لوی سیارې ګرځي نو اسمان به څومره او هر اسمان چې برخیږي نو د بل اسمان نه تاو شوی ده لوی ده نو دا ډېر لوی مسافت د انسان د عقل نه بار ده نو جنت دومره ده چې عرض دومره ده نو طول به څومره ځکه حدیث کې راځي ادنا جنتی ته د دنیا پلس چند جنت ملاوي الله د قدرت نه بعید څه نشته دغه فراخ جنت ته منډه وای وعدت للمتقین دا تیار کړي شوی دی د پاره د پرهیزګار څوک دي الذين ينفقون في السراء والضراء صفات حسنه دي کی چې دام د تقوا د حصول د پاره ډېر مؤثر دي صفات حسنه دي الذين ينفقون في السراء والضراء پرهیزګار هغه دي چې مال خرج کوي پرهیزګاری دي تموی کنه متقی انسان هغه ده چې مالم خرج کوي جیب کولو ساتي لګلاس کولو ساتي په خپل او په بل په ځان او په بل په بال بچ په غریب مسکین په خوشاله او په تکلیف کې په دواړه حالت کې خرج کړي والکاظمین الغیظ او خړون کې دي غصه لرا غصه راځي انسان لکنه غصه خو خامخا راځي الله په نبیم غصه راغلی انسان باندې غصه راځي کله په حق راشي کله په ناحق کله د دین د پاره کله د ذات د پاره د الله په نبی باندې چې غصه راتله نو د دین د پاره راغلی د دین د وجې نه یو دینی نقصان کتلې نو غصه ورغلی ده یو غلطه خبره اوریدلی نو غصه ورغلی ده او باز یو غصو کې چې هغه په خپل حد کې وینو پاغه غصه کې فائدہ وي خو دې کې مقصد جدا ده والکاظمین الغیظ یو سړی د ذات د پاره غصه شو مثلا چاته نه گزار او استو غصه د لخامه خارج د چانه په شیرا پرې وته نو دا خوښینو چې خوښینو غصه شي چاته نه چپټ کله تاوانی شو نو غصه شو چاوله ماشوم بچیو والو نو دا پزړو دردیږي نو غصه شي مختلف اسباب دي خود داسې غصو بارک د الله حکم دا چې دا غصه اخرى قسم تیرولو ته والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس او عفقون کی دی د خلقنا افدا چې مثلا یو سړی تا غصه شوي داغه د یو نقصان د وجه غصه شوي غصه اخرى نو خوراک د غصه دادا چې انتقام ته ماخلا د بدو په مقابل کې دا بد مکوا او بیا دا غي نه بعد معاف کا والعافین عن الناس او ښکار اور ته د معافی اعلان وکړه والله يحب المحسنين الله محبت ساتي د محسنین سره محسن چاہتے ہیں چې احسان کوي دې ځکه د معنی احسان ده نو دا ډیر اعلی مقام شو اعلی رتبه شو زین العابدین رحم الله و بارک واقعا ده
چې د وینځه او توبه چولې لوټه په پریوت چې لوټه پریوت هغه سشو دا څه وخت انسان له وسخه مخه راځي دا د انسان فطرت ده او وینځ ډېر خيار او قران ویلو چې وای قتل جدا هو صدا زروی والکاظمین الغیظ پرهیزګار د الله بندگان غصی خوري وی قزم تو غیظی غصه خو مې وخړه او مې وخړه نه موسه بیوی والعافین عن الناس افهم کئی د خلقنا وی افوت عن کی معاف مم کی اغیل مزاور کا چې بس اس کو کار کیږي وی والله يحب المحسنین الله محبت ساتي د احسان کون کو سرا ناغور توی بزد الله د پاره مې سزا دم کی د لوټین آزاد هم شو دا سه صفات دا سه عمل وی د قران او سنت دې ته تقوا وی دې ته مؤمن وی صلی الله تعالی علیه خلقه بار اذان یو کس